So student, let's study the bridge course. Test number 3, standard 9, subject science and technology. Syllabus, all activities from 1 to 21. 30 mark test is available, that is the last test. Time required for that is nothing but the 1 hour. So let's observe that test. Now question number 1, A. Complete the following correlation by identifying it properly. So first relation is given here: amoeba, protista, bacteria, monera. So what is that? Bacteria, monera. Then magnetic compass or mariner's compass, magnetic needle is used in that. Is the example, that is nothing but the doorbell. So electromagnet is used inside that doorbell. Write the type of chemical bond by observing arrangement of electron in given molecules. So first example is given here. Here is the hydrogen atom, here is the hydrogen atoms, and two atoms are combined or shared to form the H2 molecule. So that is the example of covalent bond, and the covalent bond is formed by sharing of two electrons of same or different atoms. So H2 molecule is formed. Second is the example, that is the here is the Na having electronic configuration 281. First orbit 2 electron, second orbit 8 electrons, and last orbit, that is ALM, M orbit, so having 1 electron is observed here. So Na act as a donor. Here is the chlorine atom is given here, or chlorine gas, which contains 2 electrons in first orbit, that is duplicate, then 8 electrons in second orbit, that is L shell, and third is the M shell having 7 electrons, requires 1 electron short to complete the last orbit. So here the electron that will be jumps in the second chlorine, last orbit of the chlorine. So that is the example of ionic bond Na plus 281 Cl minus 287, which requires 1 electron. This electron is jumped in this, so it forms the NaCl, sodium chloride. So ionic bond, that is the example of ionic bond, jumping or donating and accepting of electron takes place here. So example, sodium chloride, NaCl is formed by this ionic bond. Question number 3, give scientific reason. 4 mark questions. 2 questions are asked in this question. Occurs in a kaleidoscope. We know that the kaleidoscope formed by arrangement of mirrors in the form of equilateral triangle, and the pieces of bangles are inserted in that equilateral frame. Then whole apparatus is kept in a cylinder or cylindrical pipe. So here the kaleidoscope is formed by arranging the mirrors in form of equilateral frame. Some bangle glass pieces are placed in this frame of containing plain glass mirrors arranged in the form of equilateral frame. So whole apparatus is kept or enclosed in a cylindrical pipe of paper or plastic. Now what happens here? As we rotate this kaleidoscope through 360 degree, these bangle pieces are rotates, due to which various patterns are formed because of total internal reflection or multiple reflection occurs in it. So here the various designable constructions are formed due to the multiple reflection or total internal reflection occurred in that kaleidoscope. So here is the diagram of structure of the kaleidoscope is given here. Now second question, one should place handkerchief in front of mouth and nose while coughing and sneezing. Answer. So coughing and sneezing is the infectious or contagious diseases.
While coughing or sneezing, various types of bacteria or the infection or the viruses spread in air through the sputum, which is sneezed out from the nasal aperture or mouth. So it spreads in air and enters through the nasal tract of healthy person. As a result, the healthy person get infected to the coughing and sneezing. So one precautionary measurement should be taken, that one should hold the handkerchief in front of mouth or nose while coughing and sneezing to avoid the infection to other healthy person. Okay. So question number 3. So here the diagram is given and we have to answer the following questions of given diagram. So diagram is given here. So what is the diagram? So this diagram is shown here and we have to write the answer the following questions which is are asked on the basis of given diagram. So here the diagram of some industrial area or some pollutants, industrial pollutants, acid rain, acid formation of acids, then the damage of plant and animals, then burning of fuel and evolution of various types of gases like NO2, CO2 are given. So that is the example of acid rain and we have to write the answers of questions which are asked on the base of this diagram. So here question number 3 मधला पहिला सब क्वेश्चन जे आहे, ऑक्साइड्स ऑफ which gases are mixed in air. So that is the example of pollution or air pollution, soil pollution and acid rain. So these are the example of air pollution. Oxides of sulfur, nitrogen, carbon, that is the toxic gases like SO2, NO2 and CO2, that is sulfur dioxide, nitrogen oxide or nitrogen dioxide and carbon dioxides are mixed in air. Now question number B, which acid is present in acid rain falling on the ground? तर यामध्ये जो काही ऍसिड रेन झालेला आहे त्याच्यामध्ये कुठले कुठले पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये आहेत किंवा कुठले कुठले ऍसिड्स आहेत. सो ऍसिड रेन कंटेन्स सल्फ्युरिक ऍसिड, सल्फ्युरस ऍसिड, दॅट इज द सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4, sulfurous acid H2SO3, then carbonic and carbonous acid, that is nothing but the H2CO3 and H2CO, then nitric and nitrous acid, that is nothing but the HNO3 and HNO2 are present in this acid rain. Question number C, state various effect of acid rain. तर आपल्याला माहिती आहे की ऍसिड रेनचे असणारे इफेक्ट, तर एक म्हणजे त्याच्या अवतीभोवतीचे असणारे सगळे वॉटर रिसोर्स जे आहेत ते सगळे ऍसिडिक होणार किंवा त्याच्यामध्ये ऍसिड त्याच्यामध्ये पडणार. त्याचबरोबर तिथली जी असणारी सॉइल आहे, तिथली जी माती आहे ही सुद्धा ऍसिडिक होणार. म्हणून ऑल वॉटर रिसोर्सेस नियर दिस एरिया अँड सॉइल गेट्स ऍसिडिक ड्यू टू द acid rain. Then the soil loses its fertility and it becomes infertile to grow any crop. So that is nothing but the infertile for in case of the farming. Then trees, shrubs or bushes in the area of acid rain burns due to the acid rain. तर तिथली जी असणारी झाडं जी आहेत किंवा जे काही छोटी छोटी असणारी झुडपं आहेत किंवा गवत असेल ते सगळं तिथलं काय होणार आहे की जळून जाणार आहे, नष्ट होणार आहे. इट गेट डिस्ट्रॉइड. द लिव्स टर्न्स येलो अँड फॉल्स डाऊन ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ऍसिड. Yellowing and pitting of the bark will be observed on the trees. Then all animals and plants get burnt or damaged due to the acid rain, or it should die due to the acid rain. While burning
spots are observed nearby area or statues or industries or whatever the remarks are given or are present in that area, so white burning spots are observed on that various types of things or plant. What you will do to avoid such pollution? तर तिथलं जे प्रदूषण टाळायला तर आपल्याला काय करावं लागेल? वन शुड ban should be taken on the such industries which release such type of toxic gases. तर त्याच्या तसल्या असणाऱ्या कारखान्यावर काय करायचं की बंदी आपल्याला करावं लागेल. त्याचबरोबर मेक द लँड ग्रीन क्लीन टू अवॉइड सच पोल्युशन. तर तिथं प्लांटेशन झालं पाहिजे, हिरवगार असणारा एरिया हा त्याच्यामध्ये आला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर तिथलं जे असणारे काय प्रदूषण आहे, पोल्युटंट्स आहे, ते पोल्युटंट सगळे क्लीन केले. देन इंडस्ट्रियल एरिया शुड अंडर कंट्रोल ऑफ MPCB, महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. तर त्याच्यामध्ये असणारे जे काही कायदे कानून जे आहेत, लॉज अँड लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट लॉज अँड लेजिस्लेशन और ऍक्शन शुड बी टेकन in such industries or such industrial area which evolving such hazardous or toxic gases inside the air, and the industrial area should be allotted outside the city area. तो शहरापासून हा जो एरिया आहे तो पूर्णपणे बाहेर पाहिजे. which contains, त्याच्यामध्ये काय काय समाविष्ट झाले पाहिजे? तर सिंपल SSI इंडस्ट्री म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असतील किंवा मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज असतील, MSI, की ज्याच्यामध्ये कमी प्रमाणाचं प्रदूषण तयार होईल किंवा पोल्युशन फ्री एन्व्हायरमेंट मध्ये ते असतील, तर अशाच इंडस्ट्रीला त्याची मान्यता दिली पाहिजे. सो वी शुड बी गिवन और परमिशन शुड बी गिवन टू SSI and MSI industries which makes less pollution or pollution free environment. Question number 4. Complete the following chart. So here chart of the various types of classification is given. Binomial nomenclature is given. So that is the classification system based on the Carlinius. Microorganisms, prokaryotic, eukaryotic. Prokaryotic contains unicellular organisms in the class Monera. Example, bacteria and viruses. Then eukaryotic, it contains unicellular, multicellular, both type of organisms which contains the protozoa, example amoeba, paramecium. Then protista, example euglena, chlorella, or volvax. So that is the example of the algae. Remember that euglena, chlorella, volvax, spirogara, that are the examples of algae. Then various types of fungi, lichens. These three are involved togetherly in class protista. Then second class plant, and third class, that is nothing but the animals. So that is the total pictorial representation of this classification system, which is based on the Carlinius system, 5 kingdom system. Now question number 5. Correct the names given to diagrams which are written in wrong labeling. तर यामध्ये हे डायग्राम दिलेली आहे, ऑस्मॉसिसचे असणारे डायग्राम आहे, हे लक्षात घ्या. तर यामध्ये बघा एक डायग्राम दिलेले आहे, सीड्स आहेत. हे सीड्स काय झालेले आहेत, असे या फुगलेले आहेत. सो इट गेट सोल्ड. सो H2O, the water comes out from that seeds. The second diagram is given. Here is the diagram number 1, or we can say A, then B, C. Here the diagram number B is given. So exchange of water takes place in proper proportionate. म्हणजे जेवढं पाणी त्या बी मध्ये गेलेलं आहे तेवढंच पाणी बाहेर पडणार आहे, हे लक्षात घ्या. आणि तिसऱ्या डायग्राम मध्ये काय झालेलं आहे की पाणी जे आहे दोन्ही बाजूनी आतमध्ये शिरणार आहे. सीड्स आर गेट और स्वेलेंड बाय absorbing water inside it. तर ऑस्मोसिसची असणारी डायग्राम आहे बघा. तर यामध्ये पाणी जे आहे ते पूर्णपणे बाहेर पडलेलं आहे. यामध्ये जेवढं पाणी आतमध्ये गेलं तेवढं पाणी बाहेर पडलेलं आहे. आणि तिसऱ्यामध्ये पाणी जे आहे ते त्या बी मध्ये किंवा सीड्स मध्ये किंवा त्याचं नाव काय, ऑस्मोसिस, हे लक्षात घ्या. दिलेली नाव आहेत. आता करेक्टेड नेम काय बघा.
तर 1 नंबर डायग्राम जे आहे त्या 1 नंबर डायग्रामला आपल्याला ती एंडोऑस्मोसिस, कारण त्या पाणी बाहेर पडतंय आणि सीड्स जे आहेत, सीड्स गेट श्रिंक बाय रिलीजिंग वॉटर आउटसाइड इट. हे लक्षात घ्या, पाण्याची पातळी पण त्या ठिकाणी वाढलेली आहे आणि सीड्स जे आहेत गेट श्रिंक्ड, म्हणून एक्झाम्पल जे आहे ते कशाचं आहे, एंडोऑस्मोसिस आहे. हे लक्षात घ्या. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल बघा, जेवढं पाणी आतमध्ये होतं तेवढं पाणी, म्हणून हे जे एक्झाम्पल आहे ते डिफ्युजनचं आहे. हे लक्षात घ्या. किंवा त्याला आपण नो ऑस्मोसिस, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ऑस्मोसिस बघायला मिळत नाही. साईज, हे लक्षात घ्या, जेवढं पाणी बाहेर गेलेलं आहे तेवढं पाणी आतमध्ये येत आहे, त्याच्यामुळे इथं कुठल्याही प्रकारचं डिफ्युजन किंवा ऑस्मोसिस होत नाही. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ नो ऑस्मोसिस, किंवा त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे, यस डिफ्युजन. आणि तिसरे जे करेक्शन जे आहे काय असणार बघा, की दोन्ही बाजूला पाणी आतमध्ये आले, सीड्स आर सोलड, बिया जे आहेत ते फुगलेले आहेत, त्याच्यामुळं दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ एक्झो ऑस्मोसिस, म्हणजे अतिपरासरण. तर त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचं आहे, की ही जी असणारी डायग्राम जे आहे हे डायग्राम आपल्याला काय, आणि त्यानुसार ते करेक्ट लेबलिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. So friends, question number 6, arrange the following sequence properly in formation of stars. तर त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर ताऱ्याच्या निर्मितीसाठी असणाऱ्या पायऱ्या ज्या आहेत ह्या तुम्हाला प्रॉपरली दिलेल्या नाहीत, इम्प्रॉपर सिक्वेन्समध्ये दिलेल्या आहेत. ते आपल्याला काय करायचे, करेक्टेड ऑर्डरमध्ये आपल्याला अरेंज करायचे. तर गिव्हन ऑर्डर बघा काय आहे ते, तर टेम्परेचर अँड डेन्सिटी increases, point number 1. Second number point, formation of energy or atomic energy start. Point number 3, hot gas sphere gets self eliminated. Point number 4, formation of hot gas sphere. So these are the given order, so we have to correct this order in proper sequence. So corrected order is given here. Point number 1, temperature and density increases. Point number 2, formation of sphere of hot gases. Point number 3, the formation of atomic energy start, किंवा आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, formation of atomic energy starts. आणि फोर्थ नंबर पॉइंट, hot gas sphere gets self eliminated, स्वयंप्रकाशित होणे. हे करेक्ट ऑर्डर आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7, राईट 2 एक्झाम्पल इज 4 मार्क क्वेश्चन. त्यातला पहिला सब क्वेश्चन बघा, नॅचरल डिकॉम्पोजेबल सबस्टन्सेस, नैसर्गिक विघटनशील पदार्थ. त्याच्यामध्ये वूड, रबर, पेपर किंवा पालापाचोळं जे आहे, लिव्ज. त्याचबरोबर काय असणार आहे, की वेगवेगळे असणारे क्लॉथ, हे क्लॉथ त्याच्यामध्ये आले, हे लक्षात घ्या. लिव्ज आले, त्याचबरोबर वेगळे प्रकारचे असणारे क्लॉथ जे आहेत हे क्लॉथ आले. हे सगळं नॅचरल डिकम्पोजेबल सबस्टन्सेस आहेत. आणि आर्टिफिशियल डिकम्पोजिशन इन्सुलेशन त्याला लागतं. उदाहरणार्थ प्लास्टिक आहे, फायबर आहे, ग्लास आहे, हे सगळं आर्टिफिशियल डिकम्पोजेबल सबस्टन्सेस आहेत, हे लक्षात घ्या. त्यानंतर सेकंड पॉइंट, प्रोपगेशन ऑफ साऊंड ऑकर्स इन दीज मीडिया. तर साऊंडचं असणारं एक्झाम्पल जर बघितलं तर साऊंड जे आहे तो लिक्विड आणि गॅसेस मधून काय होतो, प्रोपगेट होतो. एक्झाम्पल जे आहे ते वॉटर आणि एअर. व्हॅक्यूम मध्ये साऊंड हा कधीही प्रोपगेट होत नाही, हे लक्षात घ्या. तर वॉटर आणि एअर मध्ये काय असणार आहे, साऊंड जे आहे तो प्रोपगेट होतो. त्याचबरोबर सॉलिड सबस्टन्सेस जे आहेत ह्या सॉलिड सबस्टन्सेस मध्ये त्याचे व्हायब्रेशन पास होतात, हे लक्षात घ्या. आता क्वेश्चन नंबर 8, there are 2 types of reflection are given in the diagram. Distinguish between them by observing it. तर इथं तुम्हाला ही डायग्राम 1 नंबर डायग्राम दिली आहे की रेग्युलर रिफ्लेक्शनचे, आणि बी डायग्राम जी दिलेली आहे ती इरेग्युलर रिफ्लेक्शनचे, नियमित परावर्तन आणि अनियमित परावर्तन. त्यापैकी रेग्युलर रिफ्लेक्शन जे आहे इट ऑकर्स इन स्मूथ प्लेन सरफेस लाईक मिरर, ग्लास और पॉलिश्ड सरफेस, हे लक्षात घ्या. तर आरसा असेल किंवा मेटल सरफेस असेल तर त्याच्यावरनं रेग्युलर रिफ्लेक्शन होतं. त्यानंतर इरेग्युलर रिफ्लेक्शन कुठं होतं बघा, इट ऑकर्स इन रफ
irregular surface like rock, walls or road. त्यानंतर सेकंड पॉइंट जर आपण बघितलं इथं तर तिन्ही टाईपचे असणारे अँगल ऑफ इन्सिडन्स बघा आणि त्याचबरोबर अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन बघा. तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिमेन्स कॉन्स्टंट ऑर सेम फॉर इच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन रेग्युलर रिफ्लेक्शन. बघा तर यामध्ये I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3. तर हे सगळं सारखं राहिलेलं आहे. इन केस ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बघा अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड रिफ्लेक्शन इज डिफरंट फॉर डिफरंट प्लेस. I1 R1 नॉट इक्वल टू I2 R2 नॉट इक्वल टू I3 R3. त्याचबरोबर रेशो अँगल I शुड बी इक्वल टू अँगल R रिमेन्स कॉन्स्टंट इन केस ऑफ रेग्युलर रिफ्लेक्शन. आणि इथं मात्र अँगल I शुड नॉट इक्वल टू अँगल R फॉर इच टाइप ऑफ इरेग्युलर रिफ्लेक्शन. त्यानंतर कंडिशन I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 इज मेंटेन्ड फॉर इच रिफ्लेक्शन. आणि इथं काय असणार आहे कंडिशन I1 R1 नॉट इक्वल टू I2 R2 नॉट इक्वल टू I3 R3. हे लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीनं रेग्युलर रिफ्लेक्शन आणि इरेग्युलर रिफ्लेक्शन यामध्ये असणारा डिफरन्स हा आपण त्याच्यामध्ये बघतोय. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 9 राईट व्हॉट हॅपन्स. तर पहिल्या कंडिशन मध्ये पहिला सब क्वेश्चन दिला इफ पेन किलर मेडिसिन्स आर टेकन इन लार्ज एक्सेस. तर यामध्ये काय होतं बघा जर जास्त प्रमाणामध्ये आपण पेन किलर घेतला तर काय होईल. जास्त प्रमाणामध्ये पेन किलर घ्यायचे नाहीत. इट ऑकर्स सेव्हिअर अफेक्शन. तर त्याच्यामध्ये बघा काय काय होतंय इट अफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टीम विच लीड्स लॉस ऑफ सेन्सेशन ऑफ नर्व विच क्रिएट डिस्टर्बन्स इन कॅरिंग द इम्पल्सेस. हे लक्षात घ्या की त्याच्यामध्ये आपल्याला जे काय संदेश वाहन जे होतं त्याच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो. आपल्याला सेन्सेशनचं असणारं जे काय सेन्सेशन आहे ते निघून जातं. आपल्याला टच सुद्धा कुठलाही होत नाही लक्षात घ्या. त्याचबरोबर सेकंड पॉइंट जर आपण बघितला सॅच्युरेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स टेक्स प्लेस इन ब्लड. रक्तामध्ये हे जे असणारे टॉक्सिक मटेरियल तसेच साठून राहतात विच क्रिएट्स कार्डियक फेल्युअर. हार्ट अटॅकचे चान्सेस जास्त आहेत. हे लक्षात घ्या. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर सेकंड इफ इलेक्ट्रिक बल्ब अँड कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड बिटवीन टू एंड्स ऑफ बॅटरी इन अ सर्किट. तर दिलेल्या परिपथामध्ये आपण काय केलेलं बघा तर बॅटरी आणि इलेक्ट्रिक बल्ब हा जोडला काय होईल तर वायर जे आहे ते कंडक्टिंग मटेरियल आहे म्हणून फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द सर्किट ॲज रिमन्स सर्किट इज स्टार्ट. त्यानंतर बल्ब ग्लोज अँड हेन्स सर्किट इज completed and electric current flows through circuit which makes circuit in on condition. तर त्याच्यामुळं आपल्याला त्याचं असणारं एक्झाम्पल आपल्याला बघायला मिळतं. तिसरं एक्झाम्पल बघा इफ काय असेल व्होल्कॅनो ऑकर्स. जर ज्वालामुखी झाला तर काय करायचं काय होतं बघा. तर पहिली कंडिशन आपण बघतोय की अर्थक्वेक. त्याच्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये उलथापालथ निर्माण होते. अर्थक्वेक ऑकर्स व्हायब्रेशन्स फॉर्म होतात त्याच्यामुळे घराची पडझड होते. हे लक्षात घ्या. त्यानंतर राईज इन अ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. तर आजूबाजूची जी काही परिस्थिती आहे तिथलं असणारं टेम्परेचर जे आहे हे टेम्परेचर वाढायला सुरुवात होते. त्यानंतर लार्ज क्रॅक्स आर ऑब्झर्व्ड ऑन द सॉइल. जमिनीवर किंवा लँडवर मोठ्या प्रमाणामध्ये भेगा पडायला सुरुवात होते आणि त्यातून काय होतं तर एक्झॉस्ट ऑफ hot gases like SO2 and NO2, CO2, so that will be released in air which makes air polluted. त्याच्यामधून जे काही गॅस जे आहेत मोठ्या प्रमाणामध्ये जे पॉइझनस गॅसेस आहेत टॉक्सिक गॅसेस आहेत सल्फर डायऑक्साईड नायट्रोजन डायऑक्साईड त्याचबरोबर कार्बन डायऑक्साईड ह्या त्यातनं बाहेर पडायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे तिथलं असणारी जी काही हवा जी आहे हे प्रदूषित होते. त्याचबरोबर काय होणार आहे बघा तर लाव्हा जो आहे तो लाव्हा त्यातनं बाहेर पडतोय. सो व्होल्कॅनिक ऍक्शन्स टेक्स प्लेस थ्रू दॅट क्रॅक्स. हे लक्षात घ्या. आणि नेक्स्ट पॉइंट आहे
लार्ज डिझास्टर्स ऑकर्स इन ह्युमन अँड ॲनिमल अँड प्लांट. तर मोठ्या प्रमाणामध्ये प्राणहानी आणि वित्तहानी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं, लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीनं हे व्होल्कॅनोचे असणारे इफेक्ट हे आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात. नाऊ लास्ट क्वेश्चन. सो हिअर द क्वेश्चन नंबर 10. Observe the diagram carefully and answer the following 2 mark question. So first question. So here plastic bags are given here, or it is the example of plastic pollution, or that is the example of plastic pollutants. Question number 1. Which effects are occurred in the picture given below? So these are the man-made materials given below. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय, इट क्रिएट्स large amount of plastic pollution, it creates environment dirty or makes environment dirty, saturation of plastic bag remains as it is in the environment. तर प्लास्टिक बॅग जे आहे ते अशा वातावरणामध्ये राहतात. इट डज नॉट डिकम्पोजेस, हे लक्षात घ्या, कुठेही ते बर्न होत नाही, त्याचबरोबर त्याचं कुठेही विघटन होत नाही, ते रिमेन्स ॲज इट इज. आणि अशाच असणाऱ्या प्लास्टिक बॅग जे आहेत इट ईट बाय ॲनिमल्स किंवा इट विल बी एट बाय ॲनिमल्स विच क्रिएट्स. तर असे जे असणारे ॲनिमल जे आहेत तर डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम जे आहेत हे डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात, हे लक्षात घ्या. त्याचबरोबर काय असणार आहे बघा, वेगवेगळ्या प्रकारचे असणारे एअर पोल्युशन पण त्याच्यामुळं ऑकर्स ड्यू टू द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक बॅग्स. त्याच्यामुळं ते सहजासहजी बर्न होत नाही, हे लक्षात घ्या. तर त्याला बर्न करायचं असेल तर हाय टेम्परेचर लागणार, हे लक्षात घ्या. सो दॅट इज द आन्सर्स ऑफ एक्झाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन. विच रेमेडीज आर ऑकर्ड ऑर ॲक्टिवेटेड टू अवॉइड सच टाइप ऑफ इफेक्ट आर नेसेसरी. तर कुठले असणारे रेमेडीज, सो विच रेमेडीज आर नेसेसरी टू अवॉइड सच इफेक्ट. तर यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, तर अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक बॅग्स, पॉलिथिन बॅग्स, यूज पेपर बॅग, हे लक्षात घ्या, किंवा क्लॉथचे असणाऱ्या बॅगचा वापर आपण त्याच्यामध्ये करायचा आहे. सो देअर शुड बी बॅन ऑन द प्लास्टिक. देन द प्लास्टिक मटेरियल्स आर कलेक्टेड, सॅच्युरेटेड अँड बरीड इन लार्ज डोम, किंवा मोठा जो खड्डा आहे त्याच्यामध्ये त्याचं विघटन केलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या. इट विल बी डिकम्पोज्ड इन लार्ज डोम. त्याचबरोबर आपण त्याला डंप म्हणतो, लक्षात घ्या, मोठे खड्डे यामध्ये टाकायचे आणि त्याच्यामध्ये त्याला डिस्ट्रॉय करायचं. त्यानंतर तिसरा पॉईंट जर आपण बघितला, रिसायकलिंग ऑफ सच मटेरियल्स आर ऑकर्ड. त्याच्यामध्ये इन्सिनेशन किंवा पायरोलिसिस नावाचे 2 टेक्निक्स आहेत की त्याच्यामुळं काय होतं की हाय प्लास्टिक जे आहे हे हाय टेम्परेचरला बर्न केलं जातं, हाय टेम्परेचरला ते हिट केलं जातं आणि ते पूर्णपणे मेल्ट करून त्याचा पुन्हा एकदा दुसऱ्या ठिकाणी रियूज हे केला जातो, हे लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीनं हा क्वेश्चन नंबर 10 आहे. तर अशा पद्धतीने ह्या ऍक्टिव्हिटीचे तिन्ही असणारे क्वेश्चन्स हे तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आणि जेवढ्या लवकर शक्य आहे तेवढ्या लवकर ते सबमिट करायचं आहे.